बंधु माने आजिर मु एही भिडियो रे आपनको एक विशेष उपाय विषय कहबा पई जाउछि जहाको कि शुक्रवार दिन करिबा आपनको अधिक शुभफल प्राप्ति कराइब। कारण शुक्रवार दिनटी माँ लक्ष्मी को समर्पित अटे। शुक्रवार मध्य शुक्रंकर दिन अटे। धन सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्यर ग्रह। शास्त्र रे कहा जाइछि जे जेतेबेले शुक्र ग्रह आपणक कुंडली रे मजबूत थांती तो आपणक घर धन धान्य रे भरी जाई थाए। आपणक घरे माँ लक्ष्मी स्थायी भाबरे वास करती एवं जेतेबेले आपणक कुंडली रे शुक्र दुर्बल हुंती तो टंका आसिले मध्य ताहा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे हठात खर्च होई जाए। आपणक घरे माँ लक्ष्मी रुहंती नाही। यह कोन आपणक सहित घटुछि कि तेबे शुक्र को शक्तिशाली करबा पई आपण शुक्रवार दिन एही उपायटी निश्चित भाबरे करंतु। एही दिन रे माँ लक्ष्मी सबुठारु सहजरे प्रसन्न हुंती। तो बंधु माने एही उपायटी को आपणको सोइबा पूर्वरु करिबाको पड़िबो। सोइबा पूर्वरु समय एक अत्यंत विशेष आध्यात्मिक समय। कारण जेतेबेले आमे सोई थाउ आमर अवचेतन मन सक्रिय होई जाए एवं अवचेतन मन हेउची सारा राति काम करुथिबा शक्तिशाली अंश एवं सोइबा पूर्वरु आमे जे चिंताधारा भावना एवं इच्छा पोषण करूछु ताहा सारा राति आमर अवचेतन मन रे प्रतिध्वनित हुए। शास्त्र रे कहा जाइछि जे अवचेतन मन चेतन मन अपेक्षा 10 गुण अधिक शक्तिशाली। एहार अर्थ हेउछि सोइबा पूर्वरु करा जाइथिबा एक उपाय दिन समय करा जाइथिबा उपाय अपेक्षा 10 गुण अधिक शक्तिशाली। सेथिपाई आपण शुक्रवार दिन राति रे सोइबा पूर्वरु एई उपायटी करिबा उचित। बंधु माने शुक्रवार रातिर ओही उपायटी सेई नकारात्मक को दूर करिबो एवं जेतेबेले नकारात्मक चली जीवो आपणक घरे माँ लक्ष्मीकर स्थायी वास हेबो एवं जेतेबेले माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसीबे सेतेबेले आपणक घर धन धान्य एवं सुख शांति रे भरि जीवो। आपणक मध्यरु अनेक लोक मानकर एभली शत्रु थांती जो माने आपणक पछरे षड्यंत्र करंती, जो माने आपणक घर को खराब दृष्टि पकांती। जेतेबेले माँ लक्ष्मी आपणक घरे थांती कोनोसी दुष्ट आत्मा किंबा दुष्ट दृष्टि प्रवेश करि पारिबो नाही। आपणकर शत्रु मानकर समस्त योजना सेमानक उपरे उलटा प्रभाव पकाइबो। जदि आपण ऋण भार रे बुड़ी रहिछंती तो शुक्र जेतेबेले आपणक कुंडली रे मजबूत होई जिवे तो धन आसीबार नुआ नुआ रास्ता आपणक पई खोली जिवो, जहा फल रे आपण संपूर्ण रूप रे ऋण कर्जरु मुक्त होई जिवे। जदि आपणकर टंका कोनोसी स्थान रे फसी रहिछि तो सेही टंका मध्य पुनर्बार आपणको फेरस्त मिलि जिवो। जदि आपण प्रेम विवाह करिबा पई चाहुछंती एवं सेथि पई आपणको संघर्ष करिबा पई पडुछि किंबा आपण उपयुक्त जीवन साथी पाई पारु नाहंती, विवाह रे विलंब हेउछि तो एठारे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति। शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा विवाहर द्वार खोली थाए। आपणक मध्यरु अनेक रोग द्वारा कष्ट पाउछंती, दूर हेउ नथुबा दीर्घकालीन रोग एवं औषध जहा लागि रही थाए तो जेतेबेले माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करंती नकारात्मक शक्ति आपणक घरु दूर होई जाए एवं रोग प्रायतः सेही नकारात्मक शक्ति द्वारा प्रवाहित हुए। तेणु जेतेबेले नकारात्मक शक्ति चली जीवो तो आपणक परिवारर सदस्य माने मध्य सुस्थ रहिबे। तो बंधु माने शुक्रवार राति रे सोइबा पूर्वरु आपणको 5टी प्रतिकार करी मु कहिबाको जाउछि। से 5टी मध्यरु आपण निज हिसाब रे जिउटी चाहिबे सेटी को करि परिबे। तो प्रथम प्रतिकारटी होइछि टंका पाई। जदि आपण धन प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती, आपण चाहुछंती जे आपणक घरे माँ लक्ष्मी स्थायी वास करंतु तो आपण सोइबा पूर्वरु आपणक पाखरे थिबा गोटिए टंका किंबा जे कोनोसी टंकार नोट नै आपणक घरर पूजा स्थान रे रखंतु। से नोट उपरे लाल कुंकुमर तिलक लगांतु। सेथिरे किछि संपूर्ण अक्षत एवं किछि चंदन सिंदूर अर्पण करंतु। तापरे नोटटी को भक्तिर सहित पूजा करंतु। प्रथमे किछि गंगा जल छिंचंतु, तापरे धूप एवं दीप दियंतु। पूजा करिबा समय मनरे कहंतु जे हे देवी लक्ष्मी यह आपणकर प्रतीक, आपण मो घरे स्थायी भाबरे वास करंतु। राति सारा आपण माँ लक्ष्मी को चरण तले से नोटटी को रखि दियंतु। ता पर दिन सकाळे स्नान सारिबा परे एहाको सावधानतार सहित ने आपणकर पर्स रे रखंतु। मने
ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ନୋଟଟିକୁ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଏକ ଧନ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ନୋଟର ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ନୋଟ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ କେବେ ବି ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଋଣ ମୁକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ, ରାତିରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣର ପାହାଡ଼ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀର ଏକ ଅସହାୟ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରିବେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଋଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ବକେୟା ଋଣ କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଆଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଗୁଆ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଗୁଆକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଏକ ଛୋଟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ପଠାନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେହି ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଖରାପ ନଜର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରଭାବ ଅକାମୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ନୀରବରେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର
ପୁତ ନୋଟ୍ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ନୋଟ୍ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରବାଲା ପ୍ରତିକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣର ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଡରୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିଷ୍କାର ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା, ଏହି ଦୀପ ତୁମ ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପକୁ ଅତି କମରେ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଲୁଣର ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସନ୍ଧୈବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଲୁଣ ସାରା ରାତି ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ଲୁଣକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରତିକାର କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତିକାରକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫଳ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁଲ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ସେହି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାରକୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବିବା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ରଖିବା। ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନ ରଖି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।